شہر بھوپال کی حکمران نواب شاہ جہاں بیگم نے اپنی دور حکومت میں ہندوستان کی اس عظیم الشان مسجد یعنی تاج المسجد کی تعمیر کا منصوبہ اپنے رہائش گاہ بھوپال کے تاج محل کے ساتھ ہی بنا لیا تھا۔ نواب بیگم شاہ جہاں کی تعمیر کروائی گئی تاج المسجد آج دنیا کی چنندہ مسجدوں میں شمار ہے اور رقبے کے لحاظ سے ہندوستان کی بڑی مسجدوں میں شامل ہے۔ وہیں آج دنیا کی 3 بڑی مسجدوں میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ بیگم شاہ جہاں نے تاج المسجد کی سنگ بنیاد سن 1887 میں رکھی اور برہانپور میں عادل شاہ فاروقی کی کالے پتھر کی تعمیر کردہ مسجد کی طرز پر اس عالی شان مسجد کی تعمیر لال پتھر سے شروع کروائی، جو 1901 میں بیگم شاہ جہاں کے گزر جانے تک جاری رہی، لیکن بیگم شاہ جہاں کے انتقال کے بعد مسجد کا کام رک گیا۔ کیونکہ شاہ جہاں بیگم کے زمانے میں تو وہ پوری بھی نہیں ہو سکی، 40% بنی تھی اور 1901 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو لیکن کیونکہ بہت بڑی مسجد تھی اور جو لیٹسٹ تحقیقات ہیں ہم لوگوں کی اس کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے جو پتھر کی مسجدیں بنا کرتی تھیں، اور خاص طور پہ اس کا مسقف حصہ جو کورڈ ایریا ہے یہ دنیا میں سب سے بڑا ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ اس کو تاج المساجد کہنے لگے کہ مسجدوں کا تاج کے نام سے۔ ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد تقریباً 50 سال مسجد کی تعمیر کا کام آگے نہیں بڑھ سکا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے کام لینا چاہے۔ بھوپال کے عالم دین مولانا محمد عمران خان ندوی ازہری کے ذریعے مسجد کی تعمیر کا کام آگے بڑھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی سے 35 سال کی کڑی محنت اور مشقت کے بعد سن 1958 میں تقریباً 2 کروڑ روپے کی شراکت سے مسجد کی تعمیر پوری ہوئی۔ جیسے والد صاحب فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ بھوپال اور ہندوستان اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو تاج المساجد کی تکمیل کا ثواب ملے۔ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ کے لیے گھر بنائے گا جنت میں اللہ اس کا گھر بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سب کا گھر بنے، تو یہ وجہ بھی ہوئی۔ تاج المسجد کی عمارت مشرق سے مغرب تک صحن کے ساتھ 526 فٹ ہے، جبکہ مسجد کی چھت 23,312 مربع فٹ ہے۔ مسجد کی چھت کو سہارا دینے کے لیے جو ستون ہیں وہ تقریباً 10 فٹ کے ہیں، جن پر بیل بوٹے اور نقاشی کا کام بڑی مہارت سے کیا گیا ہے۔ تاج المسجد کو صحن سے قبلہ رخ ہو دیکھنے پر 11 حسین محرابیں نظر آتی ہیں، جو کہ نماز کے لیے قبلہ رخ ہونے کا اشارہ دیتی ہیں۔ ان 11 محرابوں کے بیچ بڑی محراب سے مسجد کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی منبر امام صاف نظر آتا ہے۔ مسجد کے اندر کی 7 محرابوں میں سنگ مرمر کی 25 تختیاں لگائی گئی ہیں، جن پر قرآن کی آیتیں نقش ہیں۔ مسجد کی دیواروں اور ستون پر اکیری گئی نقاشی اور سنگ تراشی فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ مسجد کی شمالی اور جنوبی دیواروں پر پتھروں کی جالیوں کا استعمال ہوا ہے۔ انہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پتھروں کو موم کی طرح پگھلا کر جالیوں میں ڈھال دیا گیا ہو۔ مسجد کا صحن 1,00,000 مربع فٹ ہے۔ صحن میں لال پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ وہیں تاج المسجد کا شمالی حصہ خواتین کی نماز و عبادت کے لیے رکھا گیا ہے، جبکہ مغربی حصے میں عبادت گاہ ہے۔ 2 جو ادھر ادھر کے ہیں وہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اچھا بنے اس زمانے میں بڑی اہمیت ہے اس بات کی، تو ہمارے یہاں تو باقاعدہ نماز ہوتی ہے، اس بارے میں تو خاص طور پہ ہوتی ہے حی علی الفلاح میں،
बहुत बड़ी जगह है लेडीज के लिए। और उसमें जाली ये तो देखिए आपका खूबसूरत, एक ऐसी जाली बनाई है कि नीचे से हवा जा रही है, बेपर्दगी नहीं होती। मस्जिद की दोनों बड़ी मीनारों की ऊंचाई 228 फीट है, जो कि अपनी मिसाल आप हैं। इन मीनारों में 253 सीढ़ियां और 72 रोशनदान हैं। मीनारों के ऊपर 9 फीट के ऊंचे कलश अपनी खूबसूरती बयां कर रहे हैं। मस्जिद की शान को दो बाला करते 3 दूधिया गुंबद, जिन पर बिल्लौरी कांच के कलश लगे हैं, इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। मस्जिद के चारों कोनों पर मौजूद बुर्जियां 12-12 सुतून की मदद से खड़ी की गई हैं। सन 1250 में बनी सीरिया की मस्जिदों की कलात्मक सजावट की झलक इन बुर्जियों में देखी जा सकती हैं, जो कि मस्जिद की दिलकशी में और भी इजाफा करती हैं। मस्जिद के तीनों दरवाज़ों में से मशरक़ी सिमत का सदर दरवाज़ा फ़न तामीर का एक बेहतरीन नमूना है, जो कि आगरा फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे से मुतासिर होकर तामीर करवाया गया। ज़मीन की सतह से 50 फीट ऊंचे इस सदर दरवाजे को कमान की तरह दूर तक फैली हुई 75 सीढ़ियां मिलाती हैं। वहीं शुमाली दरवाजे से मोतिया तालाब का दिलकश नज़ारा देखा जा सकता है। मस्जिद के इर्द गिर्द की अराजी, जिसे ताजुल मस्जिद कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, मस्जिद के ही ज़ेर तसर्रुफ है। वलिया इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ताजुल मस्जिद में एक अहम दर्सगाह मौजूद है, मदरसा दारुल उलूम ताजुल मस्जिद। इसके अलावा अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी के नाम से मौसूम एक शानदार कुतुबखाना भी यहाँ कायम है। यहाँ हमारे जो थे वो मोहतरम मसाजिद वज़ाइफ और औक़ाफ़ बड़ी जिम्मेदारी थी उनकी, उनको बड़ा शौक़ लगा और उन्होंने तय कर लिया कि नहीं मैं अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाऊंगा ताकि भोपाल में दीन को की चीज़ों को महफूज रख सकें। तो वो बहुत अक्लमंद इंसान थे, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के कोर्स मंगाए कि कहाँ भेजें। तो दारुल उलूम नदवतुल उलमा जो लखनऊ में है, उसका कोर्स उन्हें बहुत पसंद आया। तो उसके बाद से ऐसा हुआ कि हमारे ख़ानदान में 20-25 नदवी हो गए और हमारा जो दारुल उलूम है ये नदवे की ब्रांच है। हमारे यहाँ 12 साल पढ़ने के बाद अगर मजीद उसे और तालीम चाहिए होती है, फाजिल करना होता है, हमारे यहाँ आलिम की डिग्री मिलती है, वो वहाँ 2 साल और पढ़ेगा तो फाजिल। तो हम लोगों को शदीद इसरार होता है कि फाजिल भी करो ताकि काबिलियत और इल्म मुकम्मल हो। तकरीबन 30,000 के करीब किताबें हैं माशाअल्लाह। 30-40 रिसाले आते हैं पूरे यहाँ के लिए, बाहर के लिए। सुबह बहुत फायदे होते हैं और हम लोग सोचते हैं कि उसको आम भी करें। 4 लाख स्क्वायर मीटर के रकबे में तामीर करदा ताजुल मस्जिद में तकरीबन 2.25 लाख नमाजी एक साथ बाजमात नमाज अदा कर सकते हैं। यहाँ 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा की जाती है। और जुमे के दिन का खुतबा 1:15 पर पढ़ा जाता है और इसके बाद नमाज जुमा अदा की जाती है। इसी के साथ साथ साल में एक बार ईद उल फित्र और एक बार ईद उल अज़हा की नमाज भी यहाँ कायम होती है। 100 के करीब लोग तकरीबन हर नमाज में होते हैं, सिवाय फजर के थोड़ा कम होते हैं, बाकी महल्ले के लोग भी आने लगे हैं। हम लोग यहाँ लोग समझते हैं कि जामा मस्जिद एक होती है और अरब मुल्कों में कहते हैं जो बड़ी मस्जिद है वो जामा मस्जिद है। तो ताजुल मसाजिद में क्योंकि 200-300 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, इसलिए हर आदमी चाहता है कि यहीं जुमे की नमाज़ पढ़े, तो बहुत 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 रश होता है। और ईद के दिन तो ये पूरी मस्जिद भर गई और पूरा मैदान भर जाता है।
راجدھانی بھوپال آنے والے ٹورسٹ اور فن تعمیر کے قدردان تاج المسجد کو دیکھنے ضرور آتے ہیں۔